ناول کالی تصویر پارٹ 2۔ عمران اور کیپٹن فیاض سڑک کے ناپ رہے تھے۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا۔ کیوں خواہ مخواہ مجھے تھکاتے پھر رہے ہو؟ فیاض بڑبڑایا۔ پیدل چلنے سے معدہ ہضم ہو جاتا ہے۔ معدہ نہیں، خیر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہاں چل رہے ہو؟ فیاض جلا گیا۔ فی الحال ہم سڑک پر چل رہے ہیں عمران، میں تمہیں یہیں پیٹنا شروع کر دوں گا۔ بڑا مزہ آئے گا سپر فیاض، آج صحیح۔ جہاں چلنا ہو مجھے بتاؤ، میں ٹیکسی کر لوں؟ فیاض نے غصلی آواز میں کہا۔ کیا کرو گے تم؟ ابھی حال میں ہی شادی بھی کر چکے ہو۔ اچھا چلو، فیاض گردن جھٹک کر بولو گا۔ میں بھی دیکھوں گا کہ تم کتنا پیدل چل سکتے ہو۔ ادھر تھکا، ادھر بھی تمہاری پیٹھ پہ۔ اس طرح عمران اسے پکاک سرکس تک پیدل لے آیا۔ یہاں میدان سے سڑک تک سر دکھائی دے رہے تھے۔ سرکس کے پنڈال کا مائکرو فون برابر چیخ رہا تھا۔ بھائیوں، ہم اپنی بہترین فنکارہ میریلین کا سوگ منا رہے ہیں۔ ہمارے اسی دشمن نے یہ سوچا بھی چھوڑا ہوگا جو میریلین کی موت کا باعث بنا ہے۔ ہم 3 دن تک سوگ منائیں گے۔ بھائیوں، کیسی مصیبت میں پھنسا دیا تم نے بیچاروں کو، فیاض بڑبڑایا۔ ارے تو تم نے روکا کیوں نہیں تھا مجھے؟ عمران شکایت امیز لہجے میں بولا۔ تم جانتے ہو کہ میرا دماغ آج کل ریڈیو بخارستان کی قوالیاں سن سن کر بہت کمزور ہو گیا ہے۔ میں کہاں سے یہ وبال لے بیٹھا ہوں؟ فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیسا وبال؟ تم وبال ہی ہو یار، اردو سیکھو۔ اے وبال نہیں، بوال کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ارے تو کیا تمہیں گود میں اٹھا کر لایا تھا؟ اگر نہیں آنا چاہتے تو انکار کر دیتے۔ فیاض دانت پیس کر رہ گیا۔ کسی پبلک مقام پر وہ عمران سے ڈرتا ہی رہتا تھا، پتہ نہیں کب اور کس کے سامنے کیا کہہ بیٹھے۔ کچھ دیر تک کوئی مائکرو فون پر خلق پھاڑتا رہا، پھر بھیڑ چھٹنے لگی۔ 5-6 کانسٹیبل بھی اس بھیڑ میں نظر آئے، مگر ایز و معطل کی طرح۔ اتنے بڑے مجمع پر اثر انداز ہونا ہنسی کھیل نہیں تھا۔ اگر مائکرو فون کی چیخو دڑگڑ برائے وقت نہ شروع ہوتی تو پنڈال کے پرغچے اڑ جاتے۔ کچھ دیر بعد میدان خالی ہو گیا۔ بہت سے تھوڑے افراد کہیں کہیں رک گئے تھے، غالباً وہ بھی اسی مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ عمران ڈینی کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ فیاض کو بہرحال اس کا ساتھ دینا تھا۔ ویسے یہ اور بات تھی، دل ہی دل میں اس نے عمران کو ہزاروں سلوتیں سنا ڈالی ہیں۔ عمران نے اجازت لیے بغیر چیک اٹھائی اور اندر داخل ہو گیا۔ یہاں ڈینی ایک دوسرے یورشین سے جگڑ رہا تھا۔ بولتے ہوئے دونوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ دوسرا یورشین دراز قد اور بہترین قسم کے کثرتی جسم کا مالک تھا۔ چہرے پر بھوری فرنچ کٹ داڑھی تھی اور اس کی آواز بھی ڈینی کی آواز پر بھاری پڑتی تھی۔ وہ کہہ رہا، تم دغا باز ہو، تم جھوٹے ہو، تم نے مجھے بدنام کرنے کے لیے جال پھیلایا ہے۔ یہ تو جلد ہی معلوم ہو جائے گا، تمہارے لیے جال پھیلایا یا تم نے میرے لیے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ داڑھی والا کرایا۔ کچھ بھی نہیں، ڈینی نے لاپرواہی سے کہا، پھر سنبھل کر بولا۔ میرے آدمیوں نے کسی کا نام نہیں لیا، تم کیوں دوڑے آئے ہو اگر تمہارے ہاتھ ملوث نہیں ہے؟ خاموش رہو، داڑھی والا گرجا۔ عمران نے مڑ کر ہاتھ کے اشارے سے فیاض کو باہر ہی ٹھہرنے کے لیے کہا۔ عمران اتنی آہستگی سے اندر داخل ہوا تھا کہ دونوں اب تک اس کی موجودگی سے بے خبر رہے تھے۔ دفتر عمران نے اپنے خلق سے ہلکی سی آواز نکالی۔ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ عمران کے چہرے پر حماقت طاری تھی۔ ڈینی نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے، عمران جلدی سے جھک کر بولا، چائے لاؤں جناب؟ نہیں نہیں، ڈینی بوکھلا گیا۔ داڑھی والا پھر ڈینی کی طرف متوجہ ہو کر گرجنے لگا۔ تمہارے تمام آدمی کہتے پھر رہے کہ میریلین کی موت میں جر ہارڈی کا ہاتھ ہے۔ اگر اس وقت بھی جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے بھی جر ہارڈی ہی بدنام ہوگا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ڈینی گھبرایا۔ اگر وہ کہتے ہیں تو مجھ پر اس کی ذمہ داری کیسے عائد ہوگی؟ خیر میں بھی دیکھوں گا۔ داڑھی والا کرسی کھسکا کر اٹھتا ہوا بولا، ایسے طوفانوں نے کئی دیکھیں، ان سے نمٹنا بھی جانتا ہوں۔ وہ باہر چلا گیا۔ عمران نے اپنے شانوں کو جنبش دی اور ہم اپنا انداز میں مسکرانے لگا۔ جر ہارڈی، گلوب کا مالک، ڈینی نے آہستہ سے کہا۔ دفتر جر ہارڈی پھر پلٹ آیا۔ اب وہ عمران اور ڈینی کو باری باری گھور رہا تھا۔ پھر اچانک وہ ڈینی کو گھونسا دکھا کر بولا، میں سمجھتا ہوں تمہاری چالیں، تم اس لڑکی کے قتل کا الزام میرے سر تھوپنا چاہتے ہو۔ میں نے دیکھ لیا، ایک بڑا افسر باہر موجود ہے، اس نے یقینی طور پر ہماری گفتگو سنی ہوگی۔ تم نے زبردستی مجھے گھیرنا چاہتے ہو۔ خیر خیر، دیکھا جائے گا۔ تم سے جو کچھ بھی ہو سکے اس میں کمی نہ کرو۔ تم جا سکتے ہو۔ ڈینی خلق پھاڑ کر چیخا اور جر ہارڈی بڑی تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ڈینی کانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، شاید غصے کی وجہ سے اب اسے زبان ہلانے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔
ویسے چہرے سے تو یہی ظاہر ہو رہا تھا کچھ کہنا چاہتا ہے۔ عمران نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا۔ دفتر فیاض اندر آ گیا۔ سب سے پہلے اس کی نظر ڈینی پر پڑی۔ ڈینی اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ فیاض نے عمران کی طرف دیکھا جو مسمسی صورت بنائے ایک گوشے میں کھڑا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ فیاض نے ڈینی سے کہا، تشریف رکھیے جناب۔ جی ہاں، وہ بہت غصے میں تھا۔ وہ خود ہی آیا تھا یا تم نے اسے فون پر چھیڑا تھا؟ میں ایسے کندہ نتراش لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ان سے گفتگو کیا کروں گا؟ آپ بھی تشریف رکھیے جناب، ڈینی نے عمران سے کہا۔ کالی تصویر مسٹر پیکاک۔ میرا نام ڈینی بلسن ہے جناب، ڈینی نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کالی تصویر، عمران نے چھت کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ دیکھیے، ڈینی فیاض کی طرف ہاتھ دیکھ کر بولا۔ لمبی لیمی اس وقت حراست میں ہے، جبکہ اس نامعلوم عملہ آور نے اندھیرے میں تصویر پر ہاتھ صاف کیا تھا۔ ٹھہرو، فیاض ہاتھ اٹھا کر بولو۔ لیمی کا میرلین سے کیا رشتہ ہے؟ غالباً وہ اس کی کزن تھی۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے، وہ اس وقت حراست میں ہی تھا، پھر اس لیے میں نے یہ سوچا تھا وہ حملہ ور لیمی ہی ہوگا۔ یہ سوچنے کی کیا ہی ضرورت، میں نے کالی تصویروں کے سلسلے میں اس کا نام سنا تھا، یعنی کہ وہ نہیں۔ یہ تو قطع غلط ہے، عمران نے کرسی کھینچ کر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا غلط ہے؟ ڈینی نے غسلی آواز میں پوچھا۔ تم خواہ مائے شریف آدمی کو پھانسی دلوانا چاہتے ہو، بھلا کالی تصویر سے اس کا کیا تعلق؟ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے نہ میں زبان رکھتا ہوں نہ آپ کی باتیں سمجھنے کے لیے دماغ، ڈینی نے خشک لہجے میں کہا۔ کالی تصویر سے متعلق تم نے کیا سنا تھا؟ فیاض نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اسے غیر واضح تصویر کھنچوانے کا خط تھا۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ مجھے یاد آئی تھی جناب، ڈینی نے طویل سانس لے کے کہا۔ پھر تم نے اسے چھپایا کیوں تھا؟ فیاض کے تیور بدل گئے۔ اگر وہ آپ کی حراست میں نہ ہوتا اور اندھیرے میں کسی نے تصویر چھینی ہوتی تو میں خاتمہ طور کر آپ کو اس سے آگاہ کر دیتا کہ وہ موبائل برانڈ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ نے اس قسم کی تصویریں اس کے پاس دیکھی ہیں؟ عمران غیر متوقع طور پر بول اٹھا۔ نہیں، مجھے کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا؟ او، میں نے کبھی کسی سے سنا تھا، سرکس کی ایک لڑکی نے بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟ یہی کہ لمبی کے البم میں اس کی تقریباً نصف درجن ایسی تصویریں ہیں جو مختلف زاویوں سے کھینچی گئی ہیں، مگر سب پرچھائیاں معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسی تصویریں کھنچواتا ہے کہ اپنے مداحوں کو بیچتا ہے۔ اس کے پاس بہتری لڑکیوں کے خطوط آتے ہیں جو اس سے خط و کتابت جاری رکھنے اور اس کی تصویر حاصل کرنے کی خواہش مند ہوتی ہیں۔ اس لڑکی کا نام اور پتہ جس سے معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ فیاض نے جیب سے نوٹ بک اور قلم نکالتے ہوئے کہا۔ پیکسی ڈیوڈسن یہیں رہتی ہے، 11ویں چولہ دری میں۔ فیاض نے نوٹ بک میں بند کر لکھتے ہوئے کہا۔ تم اس کا کوئی تذکرہ نہیں کرو گے؟ نہیں کروں گا، ڈینی نے تائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر تم نے جر ہارڈی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے دیکھا وہ آپ کی موجودگی کے علم ہو جانے کے باوجود بادلوں کی طرح گرج رہا تھا۔ ہاں میں نے سنا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو۔ تو کیا وہ اسی طرح یہاں کا میں توہین کرے گا؟ وہ تمہارا نجی معاملہ ہے، اس کے خلاف ازالہ حیثیت حرفی کا دعویٰ دائر کر دو۔ ڈینی کچھ نہ بولا، مگر شاید اسے فیاض کے جواب پر غصہ آ گیا تھا۔ وہ اپنا ہونٹ دانتوں میں دبائے بیٹھا رہا۔ عمران نے فیاض کو اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں کچھ کہے بغیر باہر نکل گئے۔ ڈینی انہیں غصلی نظروں سے دیکھتا رہا۔ پیکسی چھوٹے قد کی گڑیا سی لڑکی تھی، ساتھیوں سے اس کے تعلقات اچھے تھے، ہنسوڑ اور ہر دل عزیز تھی۔ اسے صرف اس وقت غصے میں دیکھا جا سکتا تھا جب اسے چھینکیں آ رہی ہوں۔ چھینکے کے دورے اسے اچانک پڑتے تھے اور پھر وہ چھینکتی ہی چلی جاتی تھی، اور یہ نہ رکنے والی چھینکیں اسے اکثر اتنا غصہ دلا دیتی تھیں اور دوسروں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہی چہرے پر تھپڑ مارنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ دورے قطع غیر متوقع ہوتے تھے، اس لیے جب وہ شو کے لیے تیار ہونے لگتی تھی تو ایسی دوائیں استعمال کرنی پڑتی تھیں جو نزلے کی تحریک کو فوری طور پر روک سکے۔ ویسے جب وہ رستے پر چھتری سنبھالتے دوڑ لگاتی تو نیچے کافی احتیاط سے جال بچھائے جاتے، کیونکہ کئی بار ایسا ہو چکا تھا کہ رستے پر چلتے وقت چھینکوں کے دورے پڑ گئے اور کسی پتھر کے ٹکڑے کی طرح نیچے تنے ہوئے جال پر آ گئی تھی۔ وہ اس کی ایک بہت بڑی کمزوری تھی، لیکن تماشائی اس سے بھی محفوظ ہوتے تھے، اور جو لوگ اکثر پیکاک سرکس کے شو دیکھنے آتے رہتے تھے خصوصیات سے پیکسی کی چھینکوں کا منتظر رہتے تھے۔ مگر یہ بھی ضروری نہیں تھا ہر شو میں اس کے دورے ہی پڑتے رہتے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا تھا کہ بہت سکون اور اطمینان سے اپنا کام ختم کر لیتی۔ آج 3 دن بعد پھر اسے شو کے لیے تیاری کرنی تھی، لیکن یہ چھینکیں، یہ بھی غنیمت تھا کہ وہ شو سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن غصہ تو برحال آتا تھا، مگر وہ اپنے گالوں پر تھپڑ نہ لگا سکی، کیونکہ چھولے کے باعث سرکس کا ایک نیا فنکار اندر آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا تھا۔ ابھی نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر بولی۔ چھینک رہی ہوں،
मैं आपको छींकने से नहीं रोकूंगा। नए फनकार ने कहा। पेप्सी को इस पर शदीद गुस्सा आया कि वो छींकना ही भूल गई। पता नहीं छींकों की तरफ से तवज्जो हट जाने की वजह से सुकून हो गया या दौरा खत्म हो गया। पेप्सी ने नाक पर रुमाल रखकर नथनों को इतना मसला कि वो सुर्ख हो गए थे। फिर शू शू करती हुई गुस्सली आवाज में बोली, आ जाओ आ जाओ, तुम्हें दूसरों पर रहम भी आना चाहिए। यहाँ लोगों को मुझसे हमदर्दी है, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। हम हमदर्दी है। वो छोले दरी में दाखिल होता हुआ अकलाया, क्या हमदर्दी है? पेप्सी से घूरती रही। इसके चेहरे पर रहने वाली हमाकत इसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। इसने सोचा, आखिर यह टफ्फर कौन सा कारनामा सर अंजाम देगा और क्या करेगा। सर्कस के मालिक और मैनेजर डैनी वेलेसन ने इसे हिदायत दी थी वो इसके साथ रेल सेल करे और इसे इसके साथ काम करना होगा। रेल सेल में क्या होगा? इसने जलाकर कहा, तुम सर के बल खड़ी हो जाना, मैं तुम्हारी कमर पर लाते रसीद मैं तुम्हारी कमर पर लाते रसीद करूंगा। क्या मतलब? हाँ, हाँ ठीक है। इसने ऐसे अंदाज में सर हिलाया जैसे वो पेप्सी के सवाल का जवाब हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नहीं। किस गधे ने तुम्हें मुलाजिम रखा है? मिस्टर डैनी ब्लेसन ने। पंडाल में मौजूद है, इन्होंने तुम्हें रेल सेल के लिए बुलाया है। अच्छी बात है। तो फिर डैनी का ही दिमाग खराब हो गया है? पता नहीं, मैंने अभी तक नाक से सिगरेट पीते नहीं देखा। अच्छा खामोश रहो। अजनबी फनकार ने अपने होठ मजबूती से पकड़ लिए। टैक्सी जर्द रंग के ड्रेसिंग गाउन में बड़ी हसीन लग रही थी। ड्रेसिंग गाउन के नीचे सर्कस का मखसूस लिबास था। वो पंडाल की तरफ रवाना हो गई। हमक फनकार इसके पीछे चल रहा था। मैं नहीं समझ सकती तुम क्या कर सकोगे, टैक्सी ने मुड़कर कहा। कमर पर लात रसीद कर सकूंगा, बड़ी सादतमंदी से जवाब दिया। अगर इस किस्म की कोई रेल सेल हुई तो मेरी लात डैनी की कमर पर पड़ेगी। मुझे मुलाजमत की परवाह नहीं है। वो पंडाल में पहुंच गए, लेकिन यहाँ सन्नाटा था। डैनी कहीं भी नजर ना आया। टैक्सी गुस्से के अंदाज में इसकी तरफ मुड़ी। फनकार ने कहा, यकीनन मिस्टर डैनी विल्सन बहुत ज्यादा पिए हुए हैं, तभी तो इन्होंने इस किस्म के रहल सेल के लिए कहा था। अब वो गायब हो गए, जहन्नम में जाए। टैक्सी ने कहा, मुझे तो थोड़ी देर मश्क करनी है। तुम तो बिल्कुल बेवकूफ आदमी मालूम होते हो। आखिर तुम्हें किस लिए रखा है? इसने अपनी जेब से लोहे के दो गोले निकाले, इन्हें जमीन पर डाल दिया, फिर देखते ही देखते इन गोलों पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक वो अपने जिस्म को तोलता रहा। फिर पेक्सी ने इस मंजर देखा, इसकी जबान गैंग हो गई। वो इन्हीं गोलों पर चारों तरफ दौड़ता फिर रहा था। इस तरह के ना इसके पंजे जमीन पर लगते थे ना एड़ियां। किसी तरह से डैनी भी आ गया। इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। हमक गोलों पर चलता हुआ पेक्सी के करीब आया, इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। पेक्सी इसके साथ दौड़ती चली गई। बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो स्कैकिंग कर रहा हो। अपना लबादा उतार दो, अमक ने इसके हाथ छोड़ते हुए कहा। अब हम रेल सेल शुरू करेंगे। टैक्सी पहले ही मरगूब हो चुकी थी। इसने चुपचाप लबादा उतार दिया। फिर कुछ देर बाद इसे सचमुच लुत्फ आ गया। वो हाथों के बल अमक के सर पर तनी खड़ी थी। इसकी टांगें ऊपर थीं और सर अमरान के सर से 1 फुट के फासले पर था और उसका सारा वजन अमरान अमक के हाथों पर था। अमक रिंग में चकराता फिर रहा था। डैनी किसी बुत की तरह ताकत था। इसकी नजरें इसके पैरों पर थी। वो सिर्फ इतना ही देखने की कोशिश कर रहा था, इसके पंजे एड़ियां जमीन पर तो नहीं लगते। वो काफी जागते हुए जहन का आदमी था, इसलिए धोखा तो खा ही नहीं सकता था, मगर इसे ये कहने का मौका नहीं मिल सका। हमक फनकार अभी कच्चा है। कुछ देर बाद इसने पेप्सी को जमीन पर उतार दिया, खुद भी गोलों से उतर आया। टैक्सी के लिए वो रात हैरत अंगेज थी। इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो पिकाक सर्कस में कोई खास मुकाम हासिल कर सकेगी। डैनी का ख्याल बिल्कुल सही निकला। गोलों पर चलने वाले के साथ पहले ही मुजाहरे ने इसे कहीं का कहीं पहुंचा दिया था, मगर वो अहमक के मतलब उलझन में पड़ गई थी, क्योंकि वो अपनी असल शक्ल और सूरत में तमाशाइयों के सामने नहीं आया था और उसे ये देखकर हैरत हुई थी। वो मेकअप बहुत अच्छा कर लेता था। इसके चेहरे पर फ्रिंज कट दाढ़ी थी और बारीक मूछें थी। आंखों पर फ्रेम की ऐनक। हालांकि इस मुजाहरे के सिलसिले में ऐनक का इस्तेमाल मजीद दुश्वारियों की वजह भी बन सकता था, लेकिन क्या मजाल ऐनक आंखों पर भी खिसकी हो। इसने बड़ी आसानी से 20 मिनट तक अपने फन का मुजाहरा जारी रखा। टैक्सी काफी रात गए तक इसके मुतल्लक सोचती रही। चूंकि 20 ही मिनट बहुत ज्यादा थका देने वाले थे, इसलिए सोने में भी कोई दुश्वारी पेश ना आई। दूसरी सुबह खासी खुशगवार थी। इसने बिस्तर पर ही नाश्ता किया था। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, इसका मामूल ही था। बिस्तर से उतरे बगैर नाश्ता करती थी। आदत बुरी ही सही, मगर आदत थी जिसे तर्क कर देना इसके बस से बाहर था। आज 8 बजे हमक
فنکار بڑی بے تکلفی سے چولہدری کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس پر پیکسی کو غصہ بھی نہیں آیا کہ وہ خود ہی اس سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ رات تو ہم بہت شاندار رہے، مسکرا کر بولی۔ میری داڑھی کی وجہ سے، امک نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ کیا حماقت ہوئی؟ پیکسی ہنس پڑی۔ میرا خیال ہے آج کے شو میں تم بھی داڑھی لگا لینا۔ کیا بکواس ہے، دراصل داڑھی ہی مجھے بیلنس کر رہی تھی، ورنہ میں گر گیا ہوتا، تمہاری ہڈیاں سرما ہو گئی ہوتی۔ میں تمہیں آج داڑھی نہیں استعمال کرنے دوں گی۔ آخر یہ کیا خبت ہے؟ بس شوق ہے مجھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران۔ نام تو اچھا ہے، مگر تم صورت سے الو معلوم ہوتے ہو۔ اچھی بات ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ تم میری توہین کرتی ہو، میں بھی دیکھ لوں گا، مگر تم جانتی ہو ہر آرٹسٹ کے ساتھ کوئی نہ کوئی خبت ضرور ہوتا ہے۔ مثلا یہی دیکھ لو، لیمی برانڈ کالی تصویروں کی خبت میں مبتلا تھا، اور اب اگر میں داڑھی… ٹھہرو، کیا تم لیمی کو پہلے سے جانتے ہو؟ ہاں یقیناً، ہم دونوں شاداب نگر میں بہت دنوں تک ساتھ رہے تھے۔ مجھے اس سے ہمدردی ہے، مگر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، پیکسی نے تشویشکن لہجے میں کہا۔ مجھے بھی اس سے ہمدردی ہے، بہت پڑھا لکھا اور فلسفی قسم کا آدمی تھا۔ ہاں، عمران نے حیرت سے کہا۔ یہ تو مجھے نہیں معلوم، شاداب نگر میں تو وہ صرف ایک تھلنڈرا لڑکا تھا۔ تم جانتے ہو کالی تصویریں کیوں کھنچواتا تھا؟ نہیں، میں نہیں جانتا، اور میں نے حال میں ہی سنا ہے۔ کالی تصویریں وہ ان لڑکیوں کو بھیجتا تھا جو اس سے عاشقیہ خطوط لکھتی تھیں اور اس کی تصویر طلب کرتی تھیں۔ عمران نے کہکا لگایا، بالکل اسی انداز میں جیسے وہ اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اچھا چلو، میں بیوقوف ہی صحیح، لیکن میں تمہیں بیوقوف نہیں بنا رہی۔ پھر کالی تصویروں کے متعلق غلط بیانی سے کام کیوں لے رہی ہو؟ میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں۔ ویسے وہ فلسفیوں کی سے باتیں کرتا تھا، میری سمجھ میں تو کبھی نہیں آئی اس کی باتیں، مگر وہ لڑکیاں تو کالی تصویریں کیوں بھیجتا تھا؟ پتہ نہیں، اس نے اس کے متعلق کبھی کچھ نہیں بتایا، مگر اس کا تذکرہ کیوں لے بیٹھے ہو؟ وہ میرا دوست ہے، عمران دردناک آواز میں بولا۔ تو پھر کوشش کرو وہ رہا ہو جائے۔ لیمی بہت اچھا آدمی ہے، یہاں کبھی کسی کو اس سے کوئی شکایت نہیں، سب اس سے خوش تھے۔ ہو سکتا ہے، عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا، مگر مجھے یہاں اس کا کوئی ایسا دوست نظر نہیں آیا جو اس کے لیے جان کی بازی لگا دے۔ اچھا آدمی تو وہی ہو سکتا ہے جو اس کے لیے دوستوں کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہ کریں۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اسے پوچھتے تھے۔ پیکسی مسکرائی۔ لڑکیاں؟ عمران برا سا منہ بنا کر پوچھا۔ نہیں، مرد۔ ہاں، ہو سکتا ہے تم میرے متعلق ہو، کیونکہ میں حقیقت… نہیں، تم نہیں۔ پیکسی جنجلا گئی۔ رفعت، اس کے پسینے کی جگہ خون بہا سکتا ہے۔ کون رفعت؟ وہی جو شیروں سے کشتی لڑتا ہے۔ وہ سیاہ فام حبشی؟ تم اسے حبشی کہہ رہے ہو؟ اس کے سینے میں بڑا پرنور دل ہے، وہ دوستوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، ہر وقت حاضر رہتا ہے۔ پھر اس نے لیمی کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ سب کچھ کرے گا، مگر قانون کی حد میں رہ کر۔ لیمی کے فلسفے کا سب سے زیادہ اثر اسی پر ہوا ہے۔ عمران کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر ہنس کر بولا۔ اگر وہ اپنی تصویریں کھنچوائے تو وہ ایسی کالی تصویریں کہلائیں گی۔ میں کہتی ہوں تم اس کا تذکرہ کیوں لے بیٹھے؟ پتہ نہیں کیوں، میرا دل چاہتا ہے ہر وقت دوسروں کے تذکرے میں کھویا رہا ہوں۔ پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ پہلے میں کام نہیں کرتا تھا، کام مجھے کرتا تھا۔ یعنی اب میں کیا بتاؤں، شرم معلوم ہوتی ہے، برل میں اس سے پہلے کسی اچھی حالت میں نہیں تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ کیوں، تمہارے ہاتھ کھردرے نہیں ہیں؟ عمران بوکھلا کے اپنے ہاتھ دیکھنے لگا، ایسا منہ بنا لیا جیسے اس جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم جھوٹے ہو، تم نے کبھی مفلوق حال زندگی نہیں گزاری۔ میں کب کہتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو کام میں پہلے کرتا تھا اس کی اعلیٰ اعلان بھی کر سکوں۔ میں نے تو یہ کہا ہے میں فوقے کرتا رہا ہوں، ہونا مجھے کیا۔ پیکسی نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ ہاں، وہ لڑکی میریلین بھی لیمی سے محبت کرتی رہی ہوگی، عمران نے کہا۔ لیمی سے مجھے بھی بہت محبت ہے، لیکن اب تم اس تذکرے کو یہیں ختم کرو۔ عمران خاموش ہو گیا۔ وہ ایک طرف لگی ہوئی چھوٹی سی میز کی طرف دیکھا جس پر 3-4 جاسوسی ناول پڑے ہوئے تھے۔ مجھے بھی جاسوسی ناول بہت پسند ہے، عمران نے ساری لا کر کہا۔ کہانی کا لطف صرف انہی میں ہوتا ہے۔ ارے میں خود بھی جاسوس ہو گئی ہوں انہیں پڑھ پڑھ کر، پیکسی ہنس کر بولی۔ نہیں، میں اسے تسلیم نہیں کر سکتا، تم اتنی ذہین نہیں ہو سکتی، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ لہجے میں حقارت تھی۔ پیکسی یکلت سرخ ہو گئی تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ اس نے غصے لہجے میں کہا۔ جاؤ کسی اور سے پوچھو، کالی تصویروں کے متعلق کسی کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ عمران اس کی آنکھوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اگر کسی کو اس کا علم نہیں تو اس کا تذکرہ تمہاری زبان پر کیسے ہے؟ میری زبان پر کیسے آیا؟ تمہیں ماسٹر ڈینی سے معلوم ہوا ہوگا، اسے علم ہے، میں نے ہی اسے بتایا تھا، اور یہ بات صرف میں ہی جانتی ہوں۔ رفعت لیمی کے لیے جان بھی دے سکتا ہے،
और कोई सोच भी नहीं सकता कि लिमी रफत को मुंह लगाता होगा, क्योंकि रफत से सभी नफरत करते हैं, इसे हकीर समझते हैं। अरे खुद तुम इसे अबशी कह रहे हो, स्याह फाम कह रहे थे तुम, जो शायद इसकी कौम और मजहब से ताल्लुक रखते हो। ये सिर्फ तुम्हारी ही दियाफत है यकीनन। तब तो फिर तुम ज़हीन होगी। अमरान ने मायूसाना लहजे में कहा, ए तुम कैसे आदमी, क्यों ख्वाह मुझे गुस्सा दिलाते हो? मैं कैसे यकीन कर लूं तुम ज़हीन हो, जबकि खूबसूरत लड़कियां अमूमन बेवकूफ़ होती हैं। तुम गधे हो, कपकपाती आवाज में चीही। गधा होना इतना बुरा नहीं है जितना गैर ज़हीन होना, जहानत का डंडवारा पीटना। तुम आखिर चाहते क्या? वो हाँफती हुई बोली, तुम्हारी जहानत का सबूत। यानी तुमने अभी क्या जासूसी नावल पढ़ पढ़ के तुम भी जासूस बन गई हो? क्या तुम बता सकती हो मेरिलिन कैसे मरी? क्या तुमने अखबार नहीं पढ़ा? इसके सीने से एक जहरीली सुई बरामद हुई है। मैंने पढ़ा है, मगर तुम ये कहती हो कि लिमी फरिश्ता है। हाँ, क्या तुम ये समझते हो सुई लिमी ने छुपाई होगी? मैं क्या, एक नन्हा सा बच्चा भी यही समझेगा? अमरान ने जवाब दिया, सिर्फ नन्हे से ही बच्चे समझ सकते हैं। पैक्सी ने ताजिया लहजे में कहा, समझदार आदमी ये सोचेंगे कि लेमी ये हरकत शो के दौरान नहीं कर सकता। शायद कोई अमक आदमी भी ऐसा ना करे, क्योंकि इस तरह इसका शुबा इसके अलावा किसी पर नहीं जाएगा। अरे तो फिर वो सुई किस तरह इसके जिस्म में पहुंची? अमरान ने कहा, तब तुम जब जानते ही नहीं तो मेरी जानत का इम्तिहान क्या लोगे? बताओ ना, बातें क्या कर रहे हो? ऐसी सुइयां ब्लू पाइप में रख कर फेंकी जाती हैं। शिकार करने का ये तरीका बहुत पुराना है। अफ्रीका के नेम वैशी बशिंदे आज भी सुइयों की बजाय बांस की नलकियों में इस्तेमाल करते हैं। चलो मैंने तस्लीम किया, मगर इसे जानत नहीं कहेंगे। जानत की ऐसी की तैसी। अब तुम खामोश रहो वरना अच्छा नहीं होगा। पेप्सी फिर बिगड़ गई। आहा, अमरान ने कहका लगाया, ब्लू पाइप का तस्करा जासूसी नावलों में आम है, लेकिन तुम्हें शायद मालूम नहीं, ज्यादा फासले से ब्लू पाइप का इस्तेमाल कारआमद नहीं होता। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, तमाशाइयों गैलरी रिंग से काफी दूर है, वहां से ब्लू पाइप का इस्तेमाल फजूल है। क्या तुम सुराग रसा हो? पैक्सी पलकें छिपकाती हुई बोली, नहीं, मुझे भी सुराग रसानी का शौक है, मगर मैं बेवकूफ हूँ, परले सरे का गधा हूँ, इसलिए मुझे सर्कस में मुलाजमत करनी पड़ी, वरना किसी बहुत बड़े ओहदे पर होता। शक्ल से ही जाहिर है। पैक्सी हंस पड़ी, अंदाज में तमस्कर था। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बात का जवाब? पैक्सी कुछ सोचती हुई बोली, जरूरी नहीं ब्लू पाइप तमाशाइयों की गैलरी से ही इस्तेमाल किया जाए, रिंग से भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, ताकि तमाशाई भी इसने इस्तेमाल करते हुए देख सकें। तुम तो दिमाग चाट जाते हो। टैक्सी फिर जला गई। कुछ भी हो, इसके जवाब पर तुम्हारी जहानत का इंसार है, वरना सकरात के इस कॉल पर यकीन कर लूंगा। हसीन लड़कियां आमतौर पर बेवकूफ होती हैं। अरे तुम बेचारे सकरात की टांग क्यों खींच रहे हो? इसने कभी ऐसा नहीं कहा होगा। तुमने सकरात का वो जासूसी नावल पढ़ा होगा जिसमें इसने कहा था, तुम जाहिल हो। सकरात को जासूसी नावलों से क्या सरोकार? अभी कल ही मैंने इसका एक नावल पुरस्कार बैरी बटुआ पढ़ा था, जिसमें इसने साबित करने की कोशिश की थी प्याज की काश के लिए नफसियाती तजिया बहुत जरूरी है। अच्छा बस खामोश रहो। तुम ख्वाह मुझसे बेतकल्लफ होने की कोशिश कर रहे हो। मेरी खोपड़ी में इतना मगज नहीं है कि तुमसे गुफ्तगू कर सकूं। अच्छा टाटा। अमरान छोले दिली से निकल आया। शाम को फिर इमरान इसे मश्क के बहाने रिंग में लाया। इस जमाने में इमरान में इतनी ज्यादा चलत फरत भी नहीं थी, वो मस्त फिक्रों से काम निकाल लेता। आज के X2 और इसके ज़माने के इमरान में बड़ा फ़र्क था। इस वक्त ना इसे रोज़ाना नत नए केस मिलते थे, ना ही वो ऐसे वसाइल रखता था घंटों का काम मिनटों में हो जाते। मैं जब भी इस रिंग में कदम रखता हूँ मेरी रूह फना हो जाती है। इसने पिक्सी से कहा, क्यों? उफ, ज़रा सोचो, चंद रोज़ पहले यहाँ इस झूले पे एक लाश लटक रही थी। अरे तुम फिर वही तस्करा निकाल बैठे। अब इसे ख़त्म करो वरना मैं तुम्हारे साथ काम करने से इनकार कर दूंगी। मैं लिमी को रहा कराना चाहता हूँ। तुम? वो इसके चेहरे के करीब उंगली नचा कर बोली, तुम्हारी शक्ल तो से तो ऐसा मालूम होता है जैसे अभी अभी अंगूठा चूसते हुए पालने से बाहर आए हो। ओ देखो पैक्सी, मैं तुम्हारी शक्ल तब्दील कर सकता हूँ, अपनी भी कर सकता हूँ। फिर क्यों ना हम जासूसी नावलों के सुराग रसां की तरह मेरिलीन के कातिलों का सुराग लगाएं? हाँ हाँ, पैक्सी ने लापरवाही से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हें मेकअप करना आता है, फिर क्यों ना हम इससे फायदा उठाएं। हाँ बोलो। अरे छोड़ो, वो हाथ हिलाकर बोला, हम कातिल को कहाँ तलाश करते फिरेंगे? अरे वाह, जैसे जासूसी नावलों में बात पे बात निकलती है, इस तरह हम भी। यानी हाँ, अमरान ने बाएं हाथ दबाई। कहानी और हकीकत में फर्क होता है, हकीकत ही कहानी बनती है। तुम कोशिश तो करो। मैं कैसे कोशिश करूं? तुमने कहा था रिंग में भी ब्लू पाप इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मसलन वही जूला है।
जिस पर मेरिलीन की लाश लटक रही थी। यहाँ रिंग से ब्लू पाइप इस्तेमाल करने वाले ने हजारों आदमियों की मौजूदगी परवाह किए बगैर इसे मौत के घाट में उतार दिया। वो हजारों आदमी जो सिर्फ मेरिलीन को देख रहे थे, इसके कातिल को ना देख सके। कितनी अजीब बात है। कता अजीब बात नहीं है, पेप्सी मुस्कुराई। अब तुम्हारे इस तरह बाल खेल की खाल खींचने पर इसे मार डालने का तरीका मेरी समझ में आया। नहीं आ सकता, इमरान सर हिलाकर बोला। तुम इतनी ज़हीन नहीं हो। फिर वही बकवास। मैं कहती हूँ यहाँ रिंग से इस पर हमला किया जा सकता है, इस तरह किसी को कानो कान खबर ना हो। हालात ही ऐसे थे। कैसे हालात? जब वो दोनों झूले पर अपने कमालात दिखा रहे थे, यहाँ नीचे चंद मस्करे भी शनाइयाँ बजाकर उछल कूद कर रहे थे। मुमकिन है इन्हीं में शनाई की शक्ल का कोई ब्लू पैप भी रहा हो। वो इमरान ने बड़ी बेदली से कहा। तब तो इन मस्करों में से किसी एक को जरूर फांसी होगी, लेकिन इस मस्करे को पा जाना आसान काम ना होगा। पेप्सी मुस्कुराई। क्यों? इन मस्करों के चेहरे पर सफ़ेद नकाबें होती हैं जिन पर तरह तरह के नक्शो नगार बने हुए होते हैं। बहरहाल वो इन नकाबों की वजह से पहचाने नहीं जा सकते। अब अगर इनमें से कोई बाहर का आदमी भी आग उसे तब भी तुम नहीं कह सकते वो अजनबी नहीं है। हाँ, ये बात हुई ना जहानत की। अब तुम ही देखो कैसे बात पर बात निकलती है। इमरान सर हिलाकर बोला। पेप्सी की आंखें चमकने लगीं। यही नहीं, परजोश लहजे में बोली, बल्कि शायद वो मस्करे भी ना बता सके इनके साथ कौन कौन था। ये जानने की जरूरत ही नहीं महसूस करते इनके साथ काम करने वाले कौन है। इन्हें तो बस जल्दी से अपना काम खत्म करके बेर की बोतलों पर टूट पड़ने की फिक्र होती है। वो देखो, वाकई बात पे बात निकल आती है। क्या शनाई की शक्ल ब्लू पैप नहीं हो सकता? हो सकता है। तब फिर यकीन करो, ब्लू पाइप रिंग ही से इस्तेमाल किया गया है। मगर मस्करों की तादाद तो महदूद होगी। चंद खास आदमी या रोल अदा करते होंगे, जरूरी नहीं है। नकाबों की वजह से बाद औक़ात दफ्तर के कलरक भी इस रोल में चला गए थे। एक बार तो शहर से सारे ही मस्करे बीमार पड़ गए थे। इनकी जगह बिल्कुल नए और नाड़ी आदमियों ने काम किया, लेकिन कोई शो ना छोड़ने वाली तमाशाई ने भी किसी किस्म का फर्क महसूस किया सके। तब तो तुम्हारा ख्याल सही मालूम होता है, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, तो इसी बात पर हाथ लाओ। पेप्सी ने इमरान के फैले हुए हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। हम कातिल को ढूंढ निकालने की मुहिम आज से ही शुरू करेंगे। मगर सुनो, मस्करों का रोल तो आमतौर पर बोने अदा करते हैं। ये भी जरूरी नहीं है। बोने सिर्फ अपने कद की वजह से मजायका खेज मालूम होते हैं, और रिंग में उछल कूद मचाने वाले सिर्फ बोने ही नहीं होते। तब तो फिर हम इसी लाइन में किसी हद तक काम जरूर कर सकेंगे, इमरान ने खुश होकर कहा। वैसे मुझे यकीन है ये हरकत अपने सरके किसी आदमी की नहीं हो सकती। कोई बाहर से ही आया था, कोई हासद, कोई हरीस। गालबन तुम्हारा इशारा जर हार्डी की तरफ है, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। इस स्टेज पर किसी का नाम लेना हमाकत होगी। अरे तुम बिल्कुल सराग रसानों के अंदाज में गुफ्तगू करने लगी, इमरान ने कहा, और पेप्सी फखरिया अंदाज में हंसने लगी। यकबैक इमरान उछलकर पीछे हट गया। एक बड़ा सा चमकदार खंजर इसके चेहरे से एक बलजिश भर के फासले पर गुजरता हुआ सामने वाली गैलरी में जा पड़ा। टैक्सी के खल्क से हल्की सी चीख निकल गई। फिर वो बेताशा इस तरफ दौड़ती चली गई जिधर से खंजर आया था। अरे अब सुनो, ठहरो, इमरान हकलाता हुआ इसके पीछे दौड़ा। गैलरी के दरमियान एक रास्ता पंडाल के बाहर जाता था। जैसे ही इमरान गैलरी के करीब पहुंचा, इसकी नज़र स्याह फाम रफत पर पड़ी, जिसे पेप्सी इस तरह हैरत से मुंह खोले घूर रही थी जैसे वो किसी मुर्गी के अंडे से बरामद हुआ हो। खुद रफत के चेहरे पर भी हैरत थी। वो एक कवि अल हसल और ग्रंडेल आदमी था। इमरान इसके सामने बिल्कुल ऐसा मालूम होता था जैसे कोई बोना किसी देव के सामने आ खड़ा हो। इसकी आंखें हर वक्त सुर्ख रहती थी, खुले हुए होंठों से तीन बड़े बड़े दांत झांकते रहते थे। क्या बात है? इसने बराई हुई आवाज में पूछा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? पेप्सी ने मुड़कर इमरान की तरफ देखा। इमरान हकलाकर कहा, बात है मिस्टर शफकत रफात। इसने गर्रा कर तस्दीक की। मुझे दरअसल एक ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरी गर्दन मरोड़ सके, इमरान ने पलखें चिपकार का माकना अंदाज में कहा। क्यों? वो दोनों को बारी बारी से घूरता हुआ बोला। क्या तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, इमरान सर हिलाकर संजीदगी से बोला। ये लड़की मुझे जरा जरा सी बाबा गुस्सा दिलाती रहती है। पहले मैंने खुद ही कोशिश की थी अपनी गर्दन मरोड़ डालूं, मगर मुझसे नहीं बना। ये देखो, अब देखो। इमरान अपनी ठोड़ी को पकड़कर चेहरे को झटका देने लगा, फिर आमता हुआ बोला, नहीं बनता, बहुत कोशिश करता हूँ। अगर तुम नशे में हो तो तुम्हें माफ करता हूँ, रफत ने घूंसा दिखाकर कहा, लेकिन अगर मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मेरा नाम रफत है, मैं यहाँ शेरों से लड़ता हूँ, तुमने देखा ही होगा। और सुनो, तुमने अपने इस आर्ट पर मगरूर ना होना चाहिए कि तुम लोहे के गोलों पर चल सकते हो। मैं भी इसका मुजाहरा करूंगा।
यकीनन यकीनन, वैसे फिलहाल मुझे 5 रुपए उधार दे दो, परसों परसों वापस कर दूंगा। इमरान ने कहा, खामोश होकर सर झुका लिया। रफत की आंखों में उलझन के आसार पड़े जा सकते थे। टैक्सी भी इमरान के इस रवैये पर कम मतहैर नहीं थी, लेकिन इसे इस पर गुस्सा भी आ रहा था। वो सोच रही थी, क्या सचमुच ये आदमी नशे में है? फिर इसने रफत को जेब से पर्स निकालते हुए देखा। इसने पर्स से 5 का नोट निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान ने नोट का एक गोशा चुटकी से पकड़ते हुए कहा, परसों वापस कर दूंगा। रफत कुछ कहे बगैर बाहर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। इमरान ने जेब से नोटबुक निकाली और नोट इसमें रख कर जेब में डालते हुए एक ठंडी सांस ली। क्या तुम पागल हो गए हो? टैक्सी ने गुस्से लहजे में कहा। क्यों? इमरान यक बैक चौंक पड़ा। इसने तुम पर चाकू फेंका था और तुम? नहीं, इमरान उछल पड़ा, पलकें चिपकाता हुआ बोला, अरे बाप रे, चाकू? क्या तुम वाकई नशे में हो? नहीं तो फिर इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हो? किस किस्म की? तुमने इसे चाकू के मतलब कुछ नहीं कहा था। अगर कह देता इसे 5 रुपए कैसे वसूल होते? तुम मुझे पागल बना दोगे। टैक्सी दांत पीस कर बोली, तेजी से कदम बढ़ाती हुई पंडाल से निकल गई और इमरान हरे हरे कहता रह गया।